हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी चौथी जमात का पाठ नंबर 10 करन जा रहे हाँ, जिसका नाम है सुल्तानपुर लोधी। एक लेख है बेटा। इस लेख में सानू श्री गुरु नानक देव जी जो कि सिखां दे पहले गुरु होए हैं उन्हां बारे जानकारी दी गई है। आओ इस लेख द्वारा जानकारी प्राप्त करते हाँ। देबी चौथी जमात में पढ़दा सी। देबी का पूरा नाम देविंदर सिंह सी, पर सारे प्यार नाल उसनू देबी कह के बुलाते सन। मतलब उन्होंने सारे की कहते सी, देबी देबी कह के बुलाते सी, पर पूरा नाम उहदा की सी, दविंदर सिंह। अज जदों देबी स्कूल तो घर आया तो वह बहुत खुश सी। उसने अपनी पंजाबी की कापी अपनी मम्मी नूं विखाई। अज उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी बारे एक लेख लिखाया गया सी। देबी ने बहुत ही सुंदर लिखाई की सी। मास्टर जी ने सारी जमात नूं देबी की कापी विखाई। देबी नूं शाबाश दी गई। मम्मी ने उसनूं घुट के प्यार किया तो कहा, तैनू पता है देबी, श्री गुरु नानक देव जी इत्थों थोड़ी दूर सुल्तानपुर लोधी विच 14 साल रहे सन। तो उहदे मम्मी जदों उन्हें आके अपनी कापी दिखाई तो उहदे मम्मी ने उन्होंने प्यार किया तो नाल ही कहा कि बेटा तैनू पता है कि जिहड़े गुरु नानक देव जी सी साडे इस पिंड तो थोड़ी दूरी ते 14 साल रहे सी। थोड़ी दूर हैगा जिहड़ा सुल्तानपुर लोधी। फिर तो उत्थे गुरु जी का घर भी होवेगा? देबी ने पूछा। हाँ बेटा, इत्थे श्री गुरु नानक देव जी अपनी भैन बेबे नानकी अते जीजे जयराम कोल रहिंदे सन। मम्मी तुसी पापा नूं कहो कि वो सानू उत्थे लैके जाण। मैं पापा दे फोन ते उत्थे तस्वीरां खिंचांगा, देबी ने कहा। तो जो उहदी मम्मी ने कहा कि हाँ, उन्हें देबी जो उहदी मम्मी ने दस्सिया कि सुल्तानपुर लोधी विखे 14 साल तक गुरु नानक देव जी रहंदे रहे है, तो देबी ने कहा कि मम्मा फिर तो उत्थे उन्हों का घर भी होएगा। तो उन्होंने मम्मी ने दस्सिया कि हाँ बेटा, उत्थे गुरु नानक देव जी सी जिहड़ी अपनी भैन बेबे नानकी दे घर अते जीजा जयराम जी कोले रहिंदे सी। तो फिर देबी ने कहा कि मम्मा असी उत्थे जरूर जावांगे तो मैं उत्थे अपने पिता जी के फोन विच उस घर दीयां तस्वीरां खिंचांगा। शाम नूं जदों देबी दे पापा अपने दफ्तर तो घर आए तो देबी की मम्मी ने देबी की कापी उन्होंने विखाई तो दस्सिया कि देबी सुल्तानपुर लोधी देखना चाहता है। ये सुन के देबी के पापा बहुत खुश होए कि कहन लगे, हाँ बेटा आपां जरूर चलांगे, इस ऐतवार ही चलांगे। ऐतवार वाले दिन देबी के परिवार ने अपने गवांढियों नाल सुल्तानपुर लोधी दर्शन करने का प्रोग्राम बना लिया। सारे एक कार, 2 स्कूटरां ते एक मोटरसाइकिल ते सवार होकर सुल्तानपुर लोधी वेखण चले गए। तो एक दिन ऐतवार वाले दिन उन्होंने सारे ने प्रोग्राम बनाया तो उस सुल्तानपुर लोधी वाल चल पे, मतलब दर्शन करने वास्ते सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा साहब के। वो सवेरे सवेरे जलंधर तो चले सन। अद्धे घंटे विच वो कपूरथले पहुँच गए। फिर कपूरथले तो वह सुल्तानपुर लोधी वाली सड़क पर मुड़ गए। रस्ते विच सड़क के दोनों पासियां ते लगियां खजूरां वाल इशारा करके पापा ने दस्सिया कि पहला लाहौर अते दिल्ली दे मुख जरनैली सड़क उत्थों लंघिया करती सी। वो खजूरां उसे वेले की निशानी हैं। रस्ते विच मतलब राह विच इशारा करके मतलब उहदे पापा ने उन्होंने दस्सिया कि जिहड़े ये खजूरां दे दरख्त हैं दोनों पासे सड़क दे, ये इस चीज़ की निशानी हैं कि पहला इत्थों जिहड़ी सी लाहौर ते दिल्ली वाली जरनैली जिहड़ी सड़क है वो इत्थों की लंघदी सी। उदों की निशानी ने खजूरां दे दरख्त। जदों वो सुल्तानपुर लोधी नूं जा रहे सी तो रस्ते विच उन्होंने ये चीज़ देखी। कुछ देर बाद वो काली वेई पहुँच गए। इत्थे गुरुद्वारा संत घाट साहब सी। पापा ने दस्सिया कि इस स्थान पर श्री गुरु नानक देव जी नूं ज्ञान प्राप्त होया सी। वो एक बार वेई विच अलोप हो गए। अलोप मतलब गायब हो गए सन। तो जदों तीसरे दिन प्रगट होए तो उन्होंने कहा, ना को हिंदू ना को मुसलमान। इस तो बाद वो बहुत लंबियां देश विदेश दीयां यात्रावां ते चले गए। तो बेटा ये जिहड़ा गुरुद्वारा है वेई नदी के मतलब किनारे ते बनया होया है। इत्थे की होया सी, वेई नदी ते बेटा गुरु नानक देव जी नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई सी। अपनी भैन कोल रहिंदियां जदों गुरु नानक देव जी एक दिन वेई नदी ते इशनान करन गए तो वो इशनान करन गए 3 दिन वापस ना मुड़े, अलोप रहे। तो जदों वो वापस आए तो उन्होंने की शब्द उचारिया, ना को हिंदू ना को मुसलमान। मतलब ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सब उस परमात्मा के बच्चे हैं। इस तरह मतलब उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इस तो बाद वो घर बार त्याग के जिहड़े सी यात्रावां ते निकल पे तो लोकां दा भला करन लई चल पे। तो ये बेटा उत्थे गुरुद्वारा जिहड़ा सीगा ये वेई घाट
ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵੀ ਬੇਟੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸਰਬਨਾਮਪੁਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਬਮਾਨਪੁਰ। ਸਰਬਮਾਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੋਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਗਏ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬਮਾਨਪੁਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਆਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਚਾ ਕੇ, ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਆਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਂ ਲੋਧੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਵੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕੰਮ, ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।